Article. A-R-T-I-C-L-E. Article. Article. சுட்டெழுத்துக்கள். In grammar, determiner. வியாகரணத்தில் உறுப்புச்சொல். A word that comes before a noun to modify it or show its specificity. ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் வந்து அதனை விவரிக்கவோ அல்லது அதன் தனித்தன்மையை சுட்டிக்காட்டவோ பயன்படும் சொல். A determiner that may indicate the specificity of reference of a noun phrase. ஒரு பெயர் சொல் தொடரின் குறிப்பு சிறப்பம்சத்தை அல்லது குறிப்பிட்ட தன்மையை குறிக்கக்கூடிய ஒரு தீர்மானிப்பான். In English grammar, a, an and the are called as articles. ஆங்கில இலக்கணத்தில் a, an மற்றும் the ஆகியவை சுட்டு சொற்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. In English grammar, a word that modifies a noun to definite it as specific or general. ஆங்கில இலக்கணத்தில் ஒரு பெயர் சொல்லை அது குறிப்பிட்டதா அல்லது பொதுவானதா என்று வரையறுக்கும் வகையில் மாற்றி அமைக்கும் சொல். It is defined as any of small set of words or affixes such as a, an and the used with nouns to limit or give definiteness for the application. A type of determiner, a word used before a noun that shows whether you are referring to a particular thing or to a general example of something. இது பெயர் சொற்களுடன் பயன்படுத்தப்பட்டு அவற்றின் பயன்பாட்டை வரையறுக்கவோ அல்லது குறிப்பிட்ட தன்மையை அளிக்கவோ உதவும் ஒரு சிறிய தொகுதி சொற்கள் அல்லது ஒட்டுருபுகள் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளையோ அல்லது ஒரு பொருளின் பொதுவான வகையையோ குறிப்பிடுகிறீர்களா என்பதை காட்டும் ஒரு வகை தீர்மானிப்பான். பெயர் சொல்லுக்கு முன் பயன்படுத்தப்படும் சொல் என்று இது விவரிக்கப்படுகிறது. Types of articles in grammar. இலக்கணத்தில் உறுப்புச்சொல் வகைகள். These articles are divided into two types, namely definite article and indefinite article. உறுப்புச் சொற்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை வரையறுக்கப்பட்ட சுட்டுச்சொல், வரையறுக்கப்படாத சுட்டுச்சொல். Definite article, வரையறுக்கப்பட்ட சுட்டுச்சொல். Among the three articles, the is said to be the definite article. A definite article is used to determine something that is specific or particular. It is also used before plural nouns and to indicate the superlative degree of comparison. Furthermore, it can be used before collective nouns as well. மூன்று ஆர்டிகிள்களில் தி என்பது டெஃபினட் ஆர்டிகிள், அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட சுட்டுச்சொல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லது தனித்துவமான ஒன்றை குறிக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது பன்மை பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னதாகவும் ஒப்பீட்டின் மிக உயர்ந்த நிலையை உணர்த்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் இது கூட்டு பெயர்ச்சொற்களுக்கு முன்னதாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். Examples: the sun sets in the west. The children are playing cricket. This is the world's longest river. The crowd sang along with the band. So, in the sun sets in the west, it is specific or particular. In second example, the children are playing cricket, it is coming before plural nouns. In the third one, this is the world's longest river, it is coming before superlative degree. In fourth one, the crowd sang along with the band, it is comes before collective nouns. Indefinite article, வரையறுக்கப்படாத சுட்டுச்சொல். The articles an and a are termed as indefinite articles.
An indefinite articles, as the name suggests, it is used to indicate something that is not definite or specific. It can also be used before single nouns. ஏ மற்றும் an ஆகிய சொற்கள் குறிப்பிலா சொற்கள், அதாவது வரையறுக்கப்படாத சுட்டு சொற்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பெயருக்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லது திட்டவட்டமான ஒன்றை குறிக்காத விஷயத்தை குறிப்பிடவே இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை ஒருமை பெயர் சொற்களுக்கு முன்பாகவும் பயன்படுத்தப்படலாம். Examples: I had an apple for breakfast. She wants to adopt a dog. Do you have an eraser? He is an honest person. I saw a cat. I would love to read a good book. I saw an aeroplane. We saw an eagle soaring in the sky. She ate an apple. She works as a doctor. Where to use a and an. வரையறுக்கப்படாத சுட்டு சொற்களான ஏ மற்றும் an எங்கெங்கு எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். As you know, all the letters in the English alphabet except for A, E, I, O, U are consonants. A, E, I, O and U are vowels. This means that apart from vowels A, E, I, O, U, from the letters B to Z are classified as consonants. A, the article A should be used in front of consonants and an should be used in front of vowels. ஆங்கில அகர வரிசையில் AEIOU அதாவது உயிரெழுத்துக்கள் AEIOU ஆகியவற்றை தவிர மற்ற அனைத்து எழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகும். அதாவது B இலிருந்து Z வரை உள்ள AEIOU அல்லாத மற்ற அனைத்து எழுத்துக்களும் மெய்யெழுத்துக்களாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னால் சுட்டுச்சொல் ஏவையும் உயிரெழுத்துக்களுக்கு முன்னால் சுட்டுச்சொல் ஆனையும் பயன்படுத்த வேண்டும். Exceptions while using a or an. வரையறுக்கப்படாத சுட்டுச் சொற்களான a மற்றும் an பயன்படுத்தும் பொழுது சில விலக்குகள். Words starting with a vowel but use a instead of article an. சில வார்த்தைகள் உயிரெழுத்துக்களான AEIOU கொண்டு தொடங்கும். ஆனால் அதனுடைய உச்சரிப்பு உயிரெழுத்துக்களுடைய உச்சரிப்பு இருக்காது. அதனுடைய வார்த்தை உச்சரிப்பு தொடக்கத்தில் அவ்வாறு உள்ள வார்த்தைகளில் ஆர்டிகிள் ஏ பதிலாக உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த வார்த்தைகளுக்கு முன்பாக, அதாவது word starts with vowels but not sounds with AE IOU. இது போன்ற வார்த்தைகளுக்கு முன் ஆர்டிகிள் ஏ உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும் ஆர்டிகிள் ஏனுக்கு பதிலாக. உதாரணங்கள்: 1 யுட்டென்சில், யூனிவர்சிட்டி, யூரோ, யூனிக், யூஎஃப்ஓ, யூனிஃபார்ம், யூனிட், யூகாலிப்டஸ். அதே போன்று words starting with consonant but article a can be used in front instead of article a. Starts with consonants but sounds with AEIOU. இது போன்ற சொற்களுக்கு முன் ஆர்டிகிள் an பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். உதாரணங்கள்: அவர், எக்ஸ்மாஸ், ஹானஸ்ட், எக்ஸ்ரே, அவர்லி, MBA, MBBS, NCC. ஹானரரி. நன்றி.